शुभेच्छा शुभ सकाळ एवं समस्त को हार्दिक शुभेच्छा से सारी यूट्यूब क्लास तरफ आशा कर समस्त भले रही था। देखु आपण मैंने जो प्रिपेयर होती टीजीटी ओडियार शिक्षक शिक्षयित्री एवं जो मैंने आग को जावाक चाहते ओडिया अनुष्ठान एमफिल पीडी पीजी नेट जीआरएफ जो मैंने करने को चाहते तेणु से भिडटे तेणु मोर डेस्क्रिप्शन तार लिंक दे देती नाथ साहित्य और शैव साहित्य उपर तेणु आपण मैंने निहाती प्रथमे ये शैव साहित्य और नाथ साहित्यर थियोरी क्लास को देखु तापर आपण मैंने आसवे बर्तमान जो आलोचना करुचे तार संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक तेणु मुझे भिडियो नाथ साहित्यर एवं नाथ साहित्यर जिते गुड़िक तार संक्षिप्त प्रश्न हेब से गुड़िक मुझे कौन करुचे ना तार आलोचना करदे। तेणु चलतु जदि प्रथमे आम कौन करवा ये नाथ साहित्य उपर केते गुड़िक तार प्रश्न गुड़िक आम बर्तमान आलोचना करवा। तेणु अति सहज सरल तुम कौन कर नाथ साहित्य को सुंदर भाव में तार संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक मुझे आलोचना करदे एवं आपण मानक अनुरोध करुच्चे सी सार यूट्यूब चैनल को आपण सब्सक्राइब कर रखु लाइक कर रखु जहाँफल जिते बड़े मुझे जो भिडियो छाड़ी आपण मैंने निहाती प्रथमे आपण मान पाखक नोटिफिकेशन जीव तेणु आपण मैंने सब बेले सब्सक्राइब कर रखु एवं मुझे आशा करुचे आपण मानक ओडिया आपण मानक निहाती ये ओडियार जो विषय वस्तु को संपूर्ण भाव में सारी बोली मु मनस्थ कर तेणु आपण मानक अनुरोध आप सब बेले चैनल टी को कौन सब्सक्राइब रखु अधिक मात्रा शेयर करूँ एवं आपण मानक सांगसाथी मान निहाती जनातु जहाँफल से कौन हे ना ये भिडियो गुड़ी को देखी से चिर उपकृत हे जो आशा रही से आग को जावाई उन्नति हो पार। तेणु आरंभ करुँ जय जगन्नाथ। तेणु देख प्रथमे ये जो नाथ साहित्यर प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ देखा ना नाथ धर्म क्यों धर्म भित्तिक अटे। तेणु देख नाथ धर्म क्यों धर्म भित्तिक भित्तिक पिला माने भित्तिक अटे ना यह हूँ एक जग भित्तिक धर्म एवं सेठार आराध्य देवता किए महाप्रभु शिव। तापर चलते द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना नाथ शब्दर अर्थ कौन स्वामी बा प्रभु। तेणु नाथ शब्दर अर्थ हूँ स्वामी बा प्रभु। तेणु जानी मुझे सुंदर भाव में नाथ को व्याख्या करी नाथ साहित्य थियोरी। तेणु आपने भिडियो को देखूँ आपने आउ टे नाथर अर्थ जापर। तेणु ये जानतु जे नाथ शब्दर अर्थ हूँ स्वामी बा प्रभु एवं आपण मैंने निहाती जो गुड़िक मुझे गुरुत्व कहूँ से गुड़िक आप नोट डाउन कर रखु एवं से गुड़िक ही परीक्षा बारंबार से गुड़िक कौन कहते पचारि थाए। तापर देखु 2 नंबर गला 3 नंबर कौन कहूँ ना ये बौद्ध सहजिया सिद्ध संप्रदाय विकसित रूप भाव में क्या ग्रहण करा नाथ साहित्य को ग्रहण करा तेणु बुद्ध सहजिया सिद्ध संप्रदायर विकसित रूप भाव में क्या ना नाथ साहित्य को कौन कर ग्रहण करा। तापर 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना नाथ धर्म क्यों धर्मर प्रेरणा थिला। नाथ धर्म कौन थी शैव धर्म को से कौन करता प्रेरणा थिला। तापर चलतु तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखु ना नाथ धर्म रे क्यों उपासना करा जाए ओ उपास्य देवता किए। अर्थात ये मन रखु यार उपासना करा जाए क्या ना जग संबलित एवं उपास्य देवता हूँ किए महाप्रभु होती किए शिव। यहाँ मुझे आलोचना कर देती। तेणु नाथ धर्मर उपास्य देवता किए होते शिव एवं से क्या उपासना करते ना जग संबलित को से उपासित करते एवं नाथ साहित्य को अन्य कौन साहित्य कहुए ना जग भित्तिक साहित्य आम कही था। तापर देख नाथ साहित्यर प्रवर्तक किए नाथ साहित्य प्रवर्तक होती गोरखनाथ। नाथ धर्मर प्रवर्तक किए ना होती गोरखनाथ। 7 नंबर ना मत्स्येन्द्र नाथों शिष्य किए थे। मत्स्येन्द्र नाथों शिष्य किए थे ना गोरखनाथ। यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे जो मत्स्येन्द्र नाथों शिष्य किए थे गोरखनाथ और नाथ धर्मर प्रवर्तक किए होती ना गोरखनाथ। चलतु 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ जे मत्स्येन्द्र नाथों अन्य नाम कौन थिला माननाथ बा या मीननाथ कही था। तापर 9 नंबर मत्स्येन्द्र नाथों रथयात्रा क्यों पालित होउछि। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे क्यों पालित होउछि ना यह नेपाल रे पालित होउछि। तापर देखो 10 नंबर ना मत्स्येन्द्र गीता ग्रंथटीर आविष्कार किए अच्छे ब्रह्मा श्री ब्रह्मानंद मिश्र।
ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ବା ବହିଟିକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକ କାହାର? ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ। ସେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ନାଥ ଧର୍ମକୁ କ୍ରମ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ରମ ବିକାଶ ଯେଉଁ ବହିଟି କିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଗଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗୋରଖନାଥ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋରଖନାଥ ନେପାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଗୋରଖନାଥ ନେପାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଇସି ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ରହିଯାଉଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ସହକାରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଚିର ଉପକୃତ ବା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶିଶୁ ବେଦ। ପୁଣି ଏଇଠି ଶିଶୁ ବେଦକୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? କଥୋପକଥନରେ କେଉଁ ରୀତିରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶିଶୁ ବେଦ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ସିଦ୍ଧ ଗୋରଖନାଥ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସିଦ୍ଧ ଗୋରଖନାଥ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ନା ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶିଶୁ ବେଦ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସର୍ବ ଚଳଇ ନ ଚଳଇ ଯେକେ ନ ପଶଇ ନ ପୁରଇ ନ ହରଇ ଶେଷେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବା ଏହି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ଏହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ। ତେଣୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ଶିଶୁ ବେଦ। ଏବଂ ଶିଶୁ ବେଦର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ଟି ବା ଯେଉଁ ପକ୍ତିଟି ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ପକାଇଦେବ କହିବ ଯେ ସର୍ବ ଚଳଇ ନ ଚଳଇ ଯେକେ ନ ପଶଇ ନ ପୁରଇ ନ ରହଇ ଶେଷେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ବେଦରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଲେଖକ କିଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଲେଖକ କିଏ? ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ। ନଟବର ସାମନ୍ତ ରାୟ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମାଲ୍ଟିପୁଲ୍ରେ ରଖିନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷା ବେଳରେ ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦିନେ ଥରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ନେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ? ନା ଏ ହେଉଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଗଲା। 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶୂନ୍ୟତା ଜାତ ପୁତା ଜନମ କାଳ ହୁଁ ମଲା କିଛି ମିଛ ଲିତାଏ ଅଲିଖରଙ୍କ ଦେଖୁଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ଶୈଳୀଟି କେଉଁଟା? ନା ଶୂନ୍ୟତା ଜାତ ପୁତା ଜନମ କାଳ ହୁଁ ମଲା କିଛି ମିଛ ଲିତାଏ ଅଲିଖରଙ୍କ ଦେଖୁଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ନାଥ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତେଣୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ଯେ ନାଥ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବହି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋରଖ ଗୀତା, ତାପରେ ହେଉଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣମ୍, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣମ୍, ଅମର ପଟଳ, ଗୋରେଖ ମଲ୍ଲିକା, ପୁଣି ଶିଶୁ ବେଦ, ଏହିଭଳି ତା'ର ନାଥ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି?
ନା କଳସା ଚଉତିଶା କେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଚଉତିଶା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କେଉଁଟା ନା ଏଇ କଳସା ଚଉତିଶା, ଏବଂ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବତ୍ସା ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇ କଳସା ଚଉତିଶା କେବେ ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ନା 1931 ମସିହାରେ ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ବା ଏହା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କଳସା ଚଉତିଶାର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ବା ଆବିଷ୍କାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲେ ବତ୍ସା ଦାସ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଦେଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। କଳସା ଚଉତିଶା କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର ହେବ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବତ୍ସା ଦାସ ସେଟା ଦେଖିବ ଭଲକରି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତା'ର ଦେଖ ପୁଣି କଳସା ଚଉତିଶାର ଆବିଷ୍କାର କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରି ଏଇଟା ଦେଖ ଅଛି ଯେ କଳସା ଚଉତିଶା ରଚୟିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବତ୍ସା ଦାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେ କଳସା ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବତ୍ସା ଦାସ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି କହିଲା ଆବିଷ୍କାର, ଏଇ କଳସା ଚଉତିଶା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। এই ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏବଂ ତା'ର ମସିହା ଯେଉଁ ରହିଲା 1931 ମସିହା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଗୌର କଳସାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେ ଶୁଣିଥାଉ। ଗୌର କଳସାର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବଂଶୀ ଦାସ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ +3 ବା PG ଯେ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କଳସା ଚଉତିଶାର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲୁ ଏଟା ଲେଖା ହେବ। କ'ଣ ପରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ କଳସା ଚଉତିଶାର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍ଗାଳିକ ଗାନ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପକେଇବ ସିଏ ଯେ କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମାଙ୍ଗାଳିକ ଗାନ। ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ନା କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଥିବା ଟମ୍ଭା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଟମ୍ଭା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଏ? ଆସନ ବିଶେଷ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ନା କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେ ଖାଲି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଳସା ଚଉତିଶା ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣରେ ସୁଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ବା ଭଲରେ ରଖିବେ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଖ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡା ଗନ୍ଧା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡା ଗନ୍ଧା ଲାଗିଛି ତାହାର, ଚାଇଁ ପାଉଁଶ ଲଚାଏ ଲେପିଛି ଶରୀର। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ? ଏହା ହେଉଛି କଳସା ଚଉତିଶାର। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗେ ଛିଣ୍ଡା ଗନ୍ଧା ଲାଗିଛି ତାହାର, ଛାଇ ପାଉଁଶ ଲଚାଏ ଲେପିଛି ଶରୀର। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ନା କଳସା ଚଉତିଶା। ତେଣୁ ଏହା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ରୂପବେଶକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଗଲା 31 କେବେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 1965 ମସିହାରେ। ତେଣୁ 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭେରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1965 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଶୀ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ରହିଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି TGT ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବା
जो बा एमफिल पीएचडी करने जो चाहते जो शिक्षक जो पिला माने सेमानक पई ए वीडियो गुडी को निहाती उपादायक हेबो। तापर देखंतु 32 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना रुद्रसुधा निधि एटा निधि हेबो। निधिर रचयिता किए रचयिता जो लेखक होचंदी किए ना नारायणानंद अवधूत स्वामी। तापर प्रकृत पिंगल ग्रंथर रचयिता किए ना पिंगला चर्य चार्य प्रकृत पिंगलर लेखक किए ना पिंगला चार्य। तापर 34 जो रुद्रसुधा निधि रुद्रसुधा एटा निधि हेबो टे मिस्टेक भूल होचे पिला माने ओडिया रे डीटीपी कला को भारी कष्ट तेणु आपण माने टिके कोन कर क्षमा करबे। जो देखो रुद्रसुधा निधि निधि रे लिंगराजन को केउ रूपे स्तुति करा जायछि भुवनेश्वर रूप रे कोन कराइछि रे स्तुति करा जायछि। तेणु जो ओडिया रे जो डीटीपी करा जो भारी कष्ट लगे तेणु सेटा सेति पई आपण मानको कहूछि बारंबार आमे कहूछु जे लाइक करंतु जहाँ फल रे आम मानको मध्य खुशी लागिवो एवं एई भली आपण माने टिके भल पाइबा देई थांतु। तापर 35 क्वेश्चन कोन कहूछि कौतुक चिंतामणि ग्रंथटी किए केबे रचना करिथिले। कौतुक चिंतामणि ग्रंथटी किए रचना करथिले ना प्रताप रुद्र देव एवं 1909 मसीह रे। तापर 36 नंबर क्वेश्चन कोन कहूछि रामचंद्र चर्याकर ग्रंथर नाम कोन कोन होछि ना प्रक्रिया कौमुदी। रामचंद्रंकर ग्रंथटीर नाम होछि प्रक्रिया कौमुदी। तापर 37 क्वेश्चन सिद्धांत कौमुदी कहार रचना ना भौटजी दीक्षित। तापर 38 रुद्रसुधा निधिर नायक नायिकार नाम कौन थिला ना अभिनव चैतन्य एवं मोहनी कन्या। एटा मध्ये आपण माने पढिथिबे बा सुनिथिबे जे रुद्रसुधा निधिर नायक एवं नायिकार नाम कौन अभिनव चैतन्य एवं मोहिना कन्या। 39 नंबर क्वेश्चन कौन रुद्रसुधा निधिर खलनायक चरित्रर नाम कौन थिला जोगी कामानंद। खलनायकर चरित्र थिला जोगी कामानंद। एवं देखंतु 40 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची ना रुद्रसुधा निधिर रचना किपरि थिला। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने एटा निहाते से पकाई जे रुद्रसुधा निधि रचना किपरि थिला देखंतु बेणी बेणी भाव रे ताहा रचना करा जाई थिला। एवं आपण मानकर भल पाइबा एवं सार यूट्यूब चैनल को आपण माने सब्सक्राइब लाइक करी रखंतु जेतेबेले मु जो वीडियो छाड़ीबी आपण मानक प्रथमे नोटिफिकेशन जीवो। तापर 41 ओडिशा रे बौद्ध धर्म शीर्षक ग्रंथ कहा द्वारा रचित ना नवीन कुमार साहू। तापर 42 केउ गवेषक नाथ धर्म उपरे गवेषणा करथिले। एटा टिके पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे केउ गवेषक नाथ धर्म उपरे गवेषणा करथिले ना दल गोविंद शास्त्री। ए दल गोविंद शास्त्री कोन करथिले ना नाथ धर्म उपरे से गवेषणा करथिले। तापर 43 ना 43 कोन कहूचे ना नाथ जोगी मानकर वाद्यर नाम कौन थिला। आमे पढ़ीचु नाथ जोगी मानकर वाद्यर नाम कौन थिला रे केंदेरा लाउ पुणी मथारे तिलक लगिकी से सुंदर भाव में कौन करते गीत गाई गाई जाऊे तेणु जंत्रटीर नाम मतलब वाद्य जंत्रटीर नाम कौन है ना केंदेरा। तापर देखो 44 द रियल 44 कौन कहूँ द रियल बार्थ प्लेस ऑफ बुद्ध ग्रंथर लेखक किए ना चक्रधर महापात्र। द रियल बार्थ प्लेस ऑफ बुद्ध अर्थात यही जो ग्रंथटीर लेखक होचंदी किए ना चक्रधर महापात्र। तापर 45 देखंतु पुष्पसर जुगते कामदेव संगते बसंत ऋतु अइला मैत्र को संपक्ष होइबाको करी आकाश निर्मल चंद्रमा उइला। यही बा उक्तिटी केउ ग्रंथर अर्थात होचे रुद्रसुधा निधि। तो देखो सुंदर भाव सुंदर पंक्तिटे कौन हो ना रुद्रसुधा निधि पंक्तिटे कहूँ पुष्पसर जुगते कामदेव संगते बसंत ऋतु अइला मैत्र को सपक्ष होइबाको करी आकाश निर्मल चंद्रमा उइला। यह कौ पुस्तक आसी ना हूँ रुद्रसुधा निधि पुस्तक आसी अच्छी। तापर 46 कौन कहूँ ओडिया साहित्यर प्रथम चौतीसा जो कहते प्रथम चौतीसार नाम कौन रे कलशा चौतीसा। तापर 47 गोरख गीतार स्रष्टा किए ना चंद्रशेखर नाथ हूँ गोरख गीतार स्रष्टा हूँ चंद्रशेखर नाथ। तापर 48 ओडिशार रचित गीता साहित्यर आदि ग्रंथ कौन आदि ग्रंथ हूँ अमरकोश गीता। ओडिशा रे रचित गीता साहित्यर आदि ग्रंथ कौन ना अमरकोश गीता। तापर 49 क्वेश्चन कौन कहूँ नाथ धर्मर विशिष्ट स्वरूप कौन थिला
ନାଥ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଠଯୋଗ ବା କାୟା ସାଧନା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶୈବ ଧର୍ମର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଶୈବ ଧର୍ମର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଶୈବ ଧର୍ମର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 51 ଯେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 1968ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। 68ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ଓ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? କ'ଣ କହୁଛି? ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ ଓ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି 1932 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଏ? ନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେବେ? 1932 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛି? ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛି? ନା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ କିଏ ରଚୟିତା କରିଛନ୍ତି? ନା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେହିଭଳି ମହାମାନବ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧବାଣୀକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ এই CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି এই CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତାମତ ଏଇଭଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା କରୁଛି CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, ଦେଖିବି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବା କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।